Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellemu ba'du. Kale musannifu rahimahullahu ta'ala. El hadisu sani, el islamu vel imanu vel ihsan. An Umar radıyallahu anhu aydan kal, beynema nahnu culusun inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin yıltala aleyna رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Umar radıyallahu anh hadiste rivayet kılıyor. Beynema nahnu culusun inde Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Gündördün bir gündöründe Peygamberimizin yanında otursak, Peygamberin aslında bir kişi girip geldi dedi. Kokusundan bir kişi girip geldi. Çaşları kapkaralı. Giyimleri apapakaylı. Biz hanın kim ekenin tanıgan jokpuz. Peygamberimizin aslına gelip tizesinde kollarını sanın üstüne koyup oturganга чейин Peygamber alın kim ekendigini bilgen jokpuz деп айтып атат. Men daroo hadistин manisini menen koşa faydalarına gelip toktolup kete bereyim. Birinci hadiske көңүл була турган нерсе. Hadistin ayağında gelet, bul Cebrail bizge dindi üretkeni geldi. Demek Cebrail aleyhisselam'dan girip gelişinden başlap geçine çeyinkine kıymıl hareketin bardığı bul din деп eseptelinет. Peygamberimizin doğrunda sapardan gelgen adam çaçı, giyimi çaң baskan, giyir, jüdöp, şunday geliş керек эле. Bizge kokusundan bir beytanış adam girip geldi. Bizden hiç kim tanımaydı. Çaşları kapkara ele, kiyimleri apapakay ele ne odat. İslam dini tazalıkka uşunçalık көңүл бурган. At-tuhuru şatrul iman, tazalık imanın jarımı деп келинет. Bol degen söz musulman adam tulku boyuna көңүл bölüşü gerek degen söz. Bol degen söz musulman adam giyimine көңүл bölüş gerek degen söz. Bola öğret degen söz ketpeyt. Cebrail aleyhisselam gelgende çaşları kapkara, giyimleri apapakay taptaza Peygamberge janına gelip oturdu. Bul degen söz musulman, o din karmanganlar, musulmanlar толку boyundu taza karma, giyimingdi taza karma degen söz. Musulman adam taza boluş gerek. Üyü taza boluş gerek. Giyimi taza boluş gerek. Tulku boyu taza boluş gerek. Musulman adamdan jipar jıttan turuş gerek. Musulman adamdın üyüne girgende jipar jıttan turuş gerek. Musulman adam tazalıkka көңүл bölüş gerek. Ökünüçtüsü akırkı mezgillerde musulmanlar uşul taraptan artta kalıp dindi düşünbөгөндөр үлgü ala turgan bolup atабыз. Giyimine көңүл bur. Ептеп, септеп, илип алып кете берет деген жарабайт. Шашылыш эле кечигип атам деген жарабайт. 5 минут, 2 минут, 3 минут вакытың кетет, кийимине көңүл бур. Болбогон bir чүпүрөк болушу мүмкүн да. Бирок чүпүрөктү тазалап, тыкан кылып үтүктөп койсоң, жараштуу болсо, татына кай болот да. Кийимиң аябай кымбат. Баалуу кийим. Бирок тазалыгы жок болсо, каралбаса, ütüktөлбөсө, андан эмне пайда? Шондуктан мусулман адам эң оболу, эң биринчи тазалыкка көңүл бөлүш керек. Эң оболу өзүнүн толку боюна, эң оболу өзүнүн кийим кечесине. Зерикпе, чарчабайсың, эч нерсе болбойт. 5 минут чыда. 500 сом, 200 сом өтүп берет. Шашылып ишке карбайсың. Кечинде даярдап кой. Сабактан кечип калат элем десең, кечинде даярдап кой. Татына кай кийин. Ütüktölүп жүрсүн, бырыш-тырышта ал заман кетти. Сен студентсиң. Кыргызстан Ислам университетинин студентисиң. Сен башка тараптага жараша бериши мүмкүн, башка тарапта карабайт. Бизди микроскоп менен карап турат. Кечине ушул адашып кетсе экен, туура эмес кыймыл кылса экен деп. Ошондуктан биз мусулман адам үлгү болгонго аракет кылышыбыз керек, үлгү болушубуз керек. Кийим кечебизде жарашыктуу болсун, таза болsun, татына кай болsun.
Бізге Жебрейіл періште келгенде қап-қара, бұл деген сөз денесі тап-таза, киімдері ап-апақай елі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның астына келіп, тізесіне қолдарына сандарының үстіне қойғы чейін біз аны таныған жоқпыз деді. Аял затына тиішті мәселе, үйіне дағы аябай көңіл бөліш керек. Үйге кіргенде үй жыпар жыттанып тұрыш керек. Үй таза болуш керек. Үй пұқта болуш керек. Үй тартиптүү болуш керек. Еркек киши чарчайт, кыйналат, урушат, жаңжалдашат. Үйгө барса, үй тартиптелип турса, рахатта, сонунда ес алат, жыргайт. Даңгыраган 3 этаж хан сарайы бар. Үйгө барса, үй бардык чаң баскан. Бардак башаламан жатса, 3 этаж үйден, 2 этаж үйден эмне пайда. Иттин кепесинде кепең бар, бияғы 2 метр, бияғы 2 метр. Бирок үйгө кирсең жыпар жыттанып турат. Таза, татынакай болсо ошол жерден бактылуу. Ошол жерден бактылуу болот да. Айтайын дегеним, тазалыкка көңүл бурушубуз керек. Үйдүн тазалыгына, дененин тазалыгына, кийимдин тазалыгына көңүл бурушубуз керек. Андан кийин Жебрейил экинчи сабак. Периште пайгамбардын астына келип, колдоруну буттарынын бутуна тийгизип, колдоруну санын үстүнө коюп олтурду деп келет. Эне баласына тарбия бергенде кээде денесине тийгизип, колу менен башын сылап, колу менен далын сылап, насаат айтканы пайдалуу болот. Сабак бергенде, балага тарбия бергенде, мугалим студент баласына сабак бергенде, илим бергенде, кээде денеге дене тийип сабак бергени башкача болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошон үчүн кээде сахабалардын далын таптап туруп эмне кылчы? Насаат айтчы. Жөн айткандан көрө ушунун таасири аябай күчтүү. Бүгүнкү күндө буну психология ушуну аныктап атат. Сабакты, илимди бергенде ушундай берген башкачараак. Ошон үчүн Жебрейил периште менен келгенде эмне кылып отурду? Тизесин тийгизип отурду. Эки колуну сандарында деп келет. Кээ бир риваяттарда өзүнүн санын колуна койду, өзүнүн санын үстүнө койду, кээ бир риваяттарда пайгамбардын санын үстүнө койду деп келет. Ушулардын бардыгы мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле, жакындыгы туурасында сөз болот. Кийин ахбирни я Мухаммад ахбирни ан ислам. Ислам деген эмне? Исламдан кабар бер деди пайгамбарыбыз. Ал-ислам ан ташхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар расулуллах ва ан туқимус салах ва ту'тияз зака ва тасума рамадан ва tahujjal байта ин истатa'та илейхи сабила. Дедилер. Фаажибна лаху ясалуху ва юсаддиқу. Умар радияллаху анху айтат, биз таң калдык дейт. Келип суроо сурап, анан пайгамбар жооп берсе кайра эмне деп айтат? Туура айтасың деп коет дейт. Демек, туура айтасың деген сөз кимдин сөзү ал? Ал жогорурак адамдын сөзү да. Ол Жебрейилдин сөзү. Ошон үчүн кээде мугалим бир нерсени айтса, туура айтасыз устаз деген сөз туура эмес сөз. Ал деген сөз, казаматсыз, шону туура айттыңыз, эми билдиңиз деген сөз мааниде түйүндүрөт да. Устаз туура айтасыз деген сөз бир аз мындай адепке жатпаган сөз. Ал кимдин сөзү? Ал жогорурак билген адамдын сөзү. Андан кийин ахбирни анил ислам, исламдан кабар бер дедиле. Ислам ан ташхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар расулуллах. Хадистеги маанилерге өзүңө токтолуп койсоңар, мен хадисте шархында басым жасалбаган бир нерсеге басым жасагым келип турат. Ислам 5 түркү бар. 5 түркү бар. 5 негизи бар. Ушул 5 түркүктүн баары бизди мамилени түздөгөнгө, эл менен, журт менен, Кудай менен болгон мамилени түздөгөнгө багыт берет. 5 парыздын баары негизги максаттарынын бири бизди күн сайын адам болсун деп тарбиялаганга максат кылынган. Биздин кулк мүнөзүбүздү оңдогонго максат кылынган. Негизги максаттарынын бири 5 парыздын негизги максаттарынын бири эмне?
seni менен meni adam kılıp tarbiyalaş. Seni менен menin kulk münözümdü tarbiyalaş. Seni менен menin muamelemdi tüzdeş. Birincisi antaşhadu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. En birincisi Kuday bilen bolgan muamelengdi tüzde degen söz. Köylük ber. Allah'dan başka sıyınığa tatlıklı zat yok. Allah'dan başka jardan bere turgan zat yok. Allah Teala'ga gana sıyın, ağa gana jalvar, ağa gana kulduk kıl, ağa gana secde kıl, ağa gana jalbargın, ağa gana dua kılgın. Kuday menen bolgan muamelengdi tüzdөгүн. Muhammed anın elçisi dep köylük bergin, Muhammed paygambarga iman keltirgin, Muhammed paygambar menen aytkanын kılgın, tıygandan tıyılgın деген sözdün bari bizde emnege багыттап атат? Allah menen bolgan muamelени tüzdөгөнгө багыттап атат. Kuday menen bolgan muamele. Келгиле bir көз жүгүртөлүк. Siz menen биздин Kuday menen bolgan muamelебиз жакшыбы, мыктыбы? Kuday Teala'ga sıyınıp atабызбы? Kuday Teala'ga жалбарып атабызбы? Kuday Teala'dan geçirim сурап атабызбы? Kuday Teala'dan tawfik, çin жүрөктөн tawfik сурап атабызбы? Деген сөз. Birinci nerse tawhid. Kuday Teala'nı жалгыздоо. Kudayдын özüne gana sıyınуу. Jardamды Kuday gana beret. Eğer de dünyadaki adamlardan bari sağa bir ziyan keltirem dese, Kuday kalabasa ziyan bere albayt. Yer yüzündeki adamlardan bari sağa payda verem dese, Kuday Teala kalabasa hiç kim payda bere albayt. Allah gana jardan beret. Allah gana bizge жетиштүү деген tawhid işenim adam balasının жүрөгүнө кириш керек. Kuday menen болгон мамилени түзөш керек. Экинчи, антуқима салам, намаз оку dedi. Namazdın negizin maksatlarından biri. Kur'an-ı Kerim'de aytат. Akimus sala fa inna salata tanha anil fahşai vel munkar. Namaz oku. Albatta namaz jaman işten, jaman sözden, jaman nerseden tıyat dedi. Namazdın negizgi maksatı seni meni jaman nerseden tıyıyor. Jaman işten tıyıyor, jaman sözden tıyıyor, jaman oydan tıyıyor. Bizde adam kılıp tarbiyalıyor. Gün sayın 5 yolu. O Kuday meni görüp durat. Kuday meni bilip durat. Kuday oy jugurtumdu bilip durat. Kuday görüp durat dep. Kuday görüp durat dep yaşa. Mamileng doңdo. Jaman neselerden tıyıl. Jaman sözden tıyıl. Jaman işten tıyıl. Jaman oydan tıyıl. Fa inna salata tanha anil fahşai vel munkar. Namaz jaman işten, jaman sözden, jaman nerseden tıyat dedi. Namaz bizde ынтымак болгонго. Namaz bizde tartiptүү болгонго. Namaz bizde gün sayın убактыбызды тартип менен өткөзгөнгө чакырат. Негизги максаттардын бири namaz bizde эмне кылуу? Gün sayın adam kılıp tarbiyalap оңдо. Экинчи, Antasuma Ramazan. Oroza ayında oroza karmo. Orozada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Oroza karmagan adam eğer de seni kimdir biri gelip cemelese, sökse, tildese tenteke tengelip terek boyu sekirvegin ağa men orozomун dep жооп bергin dedi. Başka bir hadiste kimde kim oroza karmap bırak жалган күбөлүк беришин таштап алса, ал өзүнү тамактан тыйылганını жана чаңкаганы эле болбосо, ага башка эч нерсе болбоду деген риваяттар келет. Бул деген сөз Рамазан орозо бизди тарбиялайт деген сөз. Орозо бизди сабырдуу болууга, орозо экинчи бир тараптын анча-мынча кемчилигинен көз жумганга, анча-мынча анын сөзүнү көтөрө билгенге, сабыр кылганга ündep atat. Orozo bizdi tartipke ündep atat. Orozo bizdi ынтымакка ündep atat. Orozo bizdi bir vakta oğuz açtırıp, bir vakta oğuz japtırıp. Orozo bizdi kedey, kembagal, kolunda жоқтун авалын сездирип. Orozonun dağı negizgi maksatı bizde mamileni түздү. El menen, jurt menen, adam menen, özüң menen, el menen, tuğandarың menen mamilengdi оңдоо деген bir çakırık kedey kembagalдын ahvalын sez деген söz. Andan keyin antutiyaz zaka, zeket berүүgөн dedi. Zeket adam balasının tabiatı saraң bolot. Bergisi kelbeyt adam balası, algısı kelet, bergisi kelbeyt. Tabiat saraң, tabiat. Oşol nerseni geçip ber dedi. Baysың bu, kolunda barбы, zeketingdi ver. Kedeyдин акысын бер. Kedeyдин акысын, акчасын чыгарып бер деген нерсени айтып атат. Зекет дагы бизде эмнеге үндеп атат? Кайрымдуу болууга, сараң болгонго, башка бирөөнү бакытка бөлөп өзүң бактылуу бол деген нерсеге үйрөтүп атат. Андан кийин бизде ажылык,
бешинчи парызыбыз бул ажылык. Ажыга барганда адам вала фусука вала жидала фил хадж. Ажыга барганда талаш тартышуу жок. Ажыдага барганда чектен чыгуу жок. Ажыга барганда башка бирөө дүйнө жүзүндөгү адамдар келсе дагы ошолор менен жалаң эмне менен жашап, бир ай бою кечирип коюңуз деп жашоо. Талашкан жок. Акыйкат сен тараптуу болсо дагы талашып тартышуу жок. Бир ай бою өзүңдү өзүң тарбиялоо. Элдин, журттун табиятын бил. Дүйнө жүзүндөгү адамдардын табиятын бир тааныш бил. Мусулмандардын башы бириксин. Булардын дагы негизги максаты эмне болуп атат бизде? Адеп ахлакка, мамилени чыңдаганга чакырып атат. 5 парыздын баарынын негизги максаты бизди ынтымак болгонго, мыкты коом түзгөнгө, мыкты чөйрө түзгөнгө, мыкты мамиле кылганга, кулк мүнөзүбүздү оңдогонго үндөп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак." Мен мыкты адеп ахлакты туу чокусуна чыгаруу үчүн гана жиберилгенмин дейт. 5 парызыбыздын негизги максатынын бири ушу мыкты адеп ахлакты тарбиялоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте андан кийин "Кал садакта кал фа ахбирни анил иман." Андан кийин эмне деди? Анда туура айтасың. Андай болсо имандан кабар бер деди эле. Эмне деди пайгамбарыбыз? "Антумина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахири вал кадари хайрихи ва шарри." Кал садак. Пайгамбарыбыз андай болсо иман эмне? Имандан кабар бер деди эле пайгамбарыбыз. Иман деген Алла Таалага иман келтирүүң, пайгамбарларга иман келтирүүң, китептерине иман келтирүүң, периштелерине иман келтирүүң, тагдырдын жаман жакшысына иман келтирүүң деп айтты. Biz bu ушул жерде иман жатат. Bizde musulman менен момундун айырмасы бар. Эгер бөлүп карасак, момун менен мусулмандын эмнеси бар? Айырмасы бар. Эгер бир сөз менен карасак, экөөнүн айырмасы жок. Башкача айтканда, экөө жанаша келсе айырмасы бар, экөө бөлүнүп келсе айырмасы жок. Бир адамды момун десек, ал эмне деген сөз? Мусулман деген сөз. Момун, мусулман деген сөз. Bir adamdı bul musulman desek al musulman momun деген söz. Бирок бул мусулман, тиги болса момун деп айткан болсок демек бөлүп атабыз. Ошон үчүн кээ бир алымдар айтат, эгерде экөө бөлүнгөн болсо, бөлөк айтылса, бир экөө теги өз ичине камтыйт, экөө бирге келсе бөлүнүп, экөө бирге келсе, аятта хадисте анда бөлөк маани туюндурат дейт. Мусулман деген сөз бул иман келтирген адамды айтылат. Момун деген сөз момун деген сөз ошол кылган нерсесини иш жүзүнө ашырган адамды эмне деп айтабыз? Момун деп айтабыз. Эгер бөлүп карай турган болсок. Мусулман иман келтирген адам, момун ошол кылган нерсесинин көпчүлүгүнө баарына же амал кылган адам. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ихсан дегенден кабар бер дедилер. Пайгамбарыбыз айтты: "Ан та'будаллаха кааннака тарах, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." İhsan деген бул "Ан та'будаллаха кааннака тарах." Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылууң деди. Эгер андай кыла албасаң, Алла мени көрүп турат деп ибадат кылууң. Ушул эмне деди? Ихсан деди. Демек мусулман, момун, анан эң жогору даража таквалыктын чокусу, анан кийин эмне? Ал-мухсин. Кудай Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу. Кудай мени көрүп турат дегендей ибадат кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Жебрейил саллаллаху айтты: "Ахбирни анис-саа." Андай болса, кыямат кайым качан болот? Кыямат кайымдын качан болушунан кабар бер деди. Пайгамбарыбыз маселени сен дагы, мен дагы билбейбиз, Кудай билет деди. Кал фа ахбирни ан амаратиха. Андай болса, кыямат кайым качан болушун билбесе, анда кыямат кайымдын белгилеринен кабар бер деди эле. Эмне деди? Ан талидал амату ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتتاولون في البنيان. Kıyamet kayımdın belgileri dedi. En talidel ametu rabbataha. Yine öz kocoyunu türe olat dedi. Yine en talidel ametu küm kul ayal öz kocoyunu türe olat dedi. Alımlar aytat. Екі манisi var. Birinci manisi.
Кыяматка жакын көп согуш болот. Көп жаңжал чыгат, көп уруш согуш болот. Көп аялдар күң болот, колго түшөт. Кожоюндан төрөйт. Төрөлгөн баласы өзүнө эмне болот? Өзүнө кожоюн болот. Кыяматка жакын ушундай көбөйөт деп айтат. Көпчүлүк алымдар айтат, жок андай эмес. Бул сөздүн мааниси кыяматка жакын энени сыйлагандар азаят дейт. Энесине адамдар өз кожоюндай мамиле кылып калат дейт. Энеге өз кожоюндай мамиле кылып калат. Энени сыйлагандар азаят, эне сыйлабай калат дейт. Мен дагы балким ушул маани туурараак болсо керек дейм. Бүгүнкү күндө энелер кул сыяктуу. Кыздарынан коркот. Бүгүнкү күндө апалар кыздарынан коркот. Кызым жаман көз караш менен карап кой болсо экен, жаман сөз айтып кой болсо экен, мындай кылып кой болсо экен деп. Кээ бир кыздар сабакты бүткөндөн кийин үйүнө барып, сумканы ыргытып, "Канаке апа, тамак канаке? Нан кана? Мен келишим билет элең го, бышырып койбойт белең, даярдап коюлбойт белең" деп кимге док кылат? Апага док кылат. Кийим даярдап койбойт белең, мон даярдап койбойт белең деп апага док кылат. Ушул энеге башка бирөөнү алыс коелу да, башка бирөөнү алыс коелу. Ар бирөөбүз өзүбүздү элестетип көрөлүчү. Биз энебизге эне сыяктуу мамиле кылабызбы, же энебизге кээде энебизге кул сыяктуу мамиле кылабызбы? Буйрук бергениңде, сураганыңда энеңе кандай мамиле кыласың? Кыяматка жакын энени сыйлагандар азаят дейт. Кыяматка жакын энеге кул сыяктуу мамиле кыла баштайт дейт. Кыяматка жакын эненин урматы кетет. Бүгүнкү күндө көп энелер баласынан коркот. Көп эне келинден коркот. Келинин көзүн карап жашайт. Шу келин капа болуп калбаса экен, келин тартып болбосо экен, бир жаман сөз сүйлөп койбосо экен деп энени келинин көзүн карап, эмне кылалы деп баласынан кеңеш сурайт, эмне кылалы деп келиндин көңүлүн караган энелер да толтура. Эне деген ушунчалык аруу зат. Эне деген анча-мынча сен менен мен үчүн канын бергенге даяр болгон. Сен менен мен үчүн жанын бергенге даяр болгон. Эне сен экөөбүз деп айлап уктабайт эле. Жумалап уйкудан баш тарткан ала. Сени мени адам болсун деп айлап уктабайт эле. Түнү уйкудан баш тартат эле. Бир нече жолу өлүмгө даяр болгон. Эне сен менен мен үчүн бир нече жолу өлүмгө даяр болгон. Сен оорусаң, сен балам оорубасын, мен ооруйын, ушу балам оорубасын дейт эле. Эгерде кичиң катып заң чыгарбай койсоң, энең кыжалат болот эле, уктабайт эле, кыйналат эле. Бүгүнкү күндө каарып калганда, кемпир болгондо, жаш бала сыяктуу болуп калганда энеден кээде жийиркенип, заң чыгарып койсо, ушатып койсо, булгап койсо кээде жийиркенип жүрөбүз. А сени менен мени тарбиялаган эне жийиркенбейт эле, сүйүнөт эле. Заңды чыгарсаң, сүйүнүп жүрүп тазалайт эле. Заң чыгарбасаң, күндөп түндөп кыжалат болот эле, ойлонот эле, кыйланат эле. Эне сен менен мен үчүн бардык нерсесин бергенге даяр болду. Кудай, алсаң мени ал, ушу балдарым тирүү калсынчы деген зат бул эне зат эле. Бүгүн энелердин кадыры кандайдыр бир деңгээлде түшө баштады. Келгиле энелерди сыйлайлык. Келгиле кайын энелерди сыйлайлык. Бейиш энелердин таманынын астында. Келгиле энелерге сый көрсөтөлүк, энелерге урмат көрсөтөлүк. Эне деген ушундай зат. Сен менен мен канча жолу азап берсек дагы, сен менен мен канча жолу ушинтип күн кул сыяктуу мамиле кылсак дагы, бүгүн барып энеге бир жакшы сөз сүйлөсөң, ошонун баарыны унутуп кете турган адам. Карыялар үйүндө отурган эне айтып атат. Менин балдарым жакшы, жаман эмес. Карыялар үйүнө барып таштап койгон, айлап жылдап жатат. Колунда болбой атат да, кыйналып атат да, мүмкүнчүлүгү жок да, үйү жок да, үйү болсо кайра сөзсүз келет, мени алып кетет. Баласына жаман сөз тийгиси келбейт эне. Карыялар үйүнө барсам, бир аксакал жатат, намаз окуган, эки эле аксакал бар экен, бир аксакал бар экен, мага ушинтип айтып атат. Намаз окуп, бир эле аксакал бар экен, ушу намаз окуган. Балам бар дейт, ооба дейт, баламдын шарты болбой атат да, бир күн келип алып кетет мени. 10 жылдан бери ушул жерде жашайм. Анча-мынча келип кабар алып кетет. Бир шарты болбой атат да, үйүндө жакшы шарт түзүлбөй атат да, шарты түзүлсө мени алып кетет да деп баласынан ушунчалык кор кылып атса дагы,
баласына жаман сөз тийгизбеген адам бул эне деген зат. Бүгүнкү күндө энеден башка адамга көп жолу жакшы көрөм деп айтабыз. Бирок энеге жакшы көрөм деп айта алгандарыбыз бар. Бүгүнкү күндө кээ бир жигиттер өзүнө бирдик салат, аялына жума сайын бирдик салат, энесине айлап жылдап бирдик салбаган адамдар бар. Энеден кабар албаган адам бар. 10 бала болсо, эненин 10 баласы болсо, эненин жүрөгү 10го бөлүнүп, 10 тең күн сайын ойлоп турат. Сен ойлоба, экөөбүз бул жерде кээде сабак менен, иш менен, жумуш менен жүрөбүз да, бирок ар дайым эненин оюнда сен менен мен. Ар дайым. Эне ар дайым сен менен бизди ойлойт. Жүргөн жеринде, барган жеринде сен менен бизди ойлойт. Күн сайын бир өткөзүп коет. Эне деген ушундай зат. Кыямат кайымдын бир белгиси эне өз кожоюнуна төрөп алат деди. Энеге таарынып болбойт. Энеге капа болуп болбойт. Ал эне деген зат. Караганда жаман шакшы сөз сүйлөшү мүмкүн. Эне деген анча-мынча катуураак айтып коюшу мүмкүн. Анча-мынча жаш баладай таарынышы мүмкүн. Жаш баладай ыйлашы мүмкүн. Аны эне деп коет, энеге таарынып болбойт. Энеге капа болуп болбойт. Эне кечирилиш керек. Эне көз жумулуш керек. Эгерде кемчилиги болсо, ушу энеңдин кемчилигин сен кылбаган, сен сабак алган, анын кемчилигини сен кайталабаган деген сөз. Кыяматка жакын эне өз кожоюнуна төрөп алат деди. Келгиле, энелерге кожоюн сыяктуу эмес, энелерге баласы сыяктуу, энелерге кызы сыяктуу мамиле түзөлүк. Аларга биз тамакты бышырып беришибиз керек. Алардан биз тамакты бизге бышырып бергенди талап кылбай, биз аларга бышырып беришибиз керек. Алар бизге гам көрбөй, биз аларга гам көрүшүбүз керек. Биздин 20га чыкканга чейин, 30га чыкканга чейин бизге гам көрдү, жетишет. Эми аларга биз гам көрүшүбүз керек. Биз көңүл бөлүшүбүз керек. Биз алардын көңүлүн карашыбыз керек. Алар биздин көңүлдү карады канча жыл. Сени менен менин көңүлүм карап жашады. Кийим, кече, бардык нерсени алып берди. Эми кезек аларга келди. Алардын көңүлүн биз карашыбыз керек. Аларга мыкты мамиле кылышыбыз керек. Алардын көңүлүн алышыбыз керек. Күн сайын жок дегенде бир жолу болсо дагы эненин көңүлүн сурап, акыл акыбалын сурап, тынчсызбы, амансызбы деп койсоң, эненин жүрөгү кадимкидей тынчтык табат, рахат табат. Илгери армияга кеткен агаларыбыздан кабар келбей калса, эне кадимкидей кыйналат эле. Кадимкидей күтөт эле, кат келсе экен деп кадимкидей кыжалат. Кат келип калса, шу катты ыйлап окуп, анан сүйүнүп гудуңдап калганын кадимкидей байкайсың. Эне деген ушундай зат да. Кадимкидей сени менен мени сагынат. Кадимкидей. Ошондуктан келгиле энелерге кул сыяктуу эмес, энелерге уул сыяктуу, энелерге өзүнүн баласы сыяктуу мамиле кылат. Анталидел амату раббатаха. Кыямат кайымдын белгиси эне өз кожоюнуна төрөп алат. Ва антарал хуфатал уратал ала ирия шайята тавалуна фил буньян. Кечеле жыңалач, кийими жок, кедей, кембагал жүргөн адамдар кыяматтын бир белгиси чоң бийик үй салып жарышат деди. Мурун 5-6 жыл мурун, 10 жыл мурун арабтарды мисал келтирчилек, мурун ошолор чөл эле эч нерсе жок эле үйлөр салып жарышып атат. Азыр бизге дагы жетип келди. Азыр айылда 30 сотик, 40 сотик, 50 сотик үй бар. Жер кенен да, анан 3-5 этаж үй салыштын ал жерге эмне кажети бар билбейм. Биз шундай болуп калдык, жарыша баштадык. Чоң заңгаратып, хан сарай салабыз, 3 этаж. Жанынан кийин кичинекей иттин кепесине окшотуп үй салабыз. Заңгараган үй күлүштөп коебуз, музейге окшоп турат, иттин кепесине окшош кичинекей бир немеде, анан кийин жашайбыз. Эмнеге? Коңшу 2 этаж салды, биз 3 этаж салышыбыз керек. Тиги караганда биз бийирээк салышыбыз керек деп байкы кур атанталашуу менен кыямат кайымдын белгиси кедей, кембагал, колунда жок адамдар эмне кылат деди? Үй салганда жарышат. Анталидал амату раббатаха ва антарал хуфатал уратал ала рия шайята тавалуна фил буньян. Сумман талак. Кийин пайгамбар ушинтип жооп бергенден чыгып кетти дейт. Фалабисту мариyan. Биз бир канча убакыт жымырап туруп калдык деп келет. Кээ бир риwayatlarda узун убакыт туруп калдык деп келет. Бир риwayatlarda кыска убакыт туруп калдык деп келет. Фалабисту кээ бир риwayatlarda 3 күндөн кийин, кээ бир риwayatlarda 2 күндөн кийин фалабисту малиyan.
Faqal summa qal ya Umar atadri man isa'il keyin пайгамбарыбыздан ошол сурап кеткен адам ким экенин билесиңби деп сурады пайгамбарыбыз. Умар радиаллаху анху айтты: "Култу Аллаху ва расулуху алам." Алла жана анын элчиси билүүчүрөөк десем, пайгамбарыбыз айтты: "Фа иннаху Жибрил атакум юаллимукум динакум." Ал Жибрил периште эле силерге диниңерди үйрөткөнү келди деди. Демек ушулардын баары бизге хадистин баары бизге эмне деп эсептелинет? Дин деп эсептелинет. Тазалыктан баштап ушул иман, исламдын 5 шарты, имандын 7 шарты, ихсан, Алла Тааланы көрүп турганда ибадат кылуу, ата-энени сыйлоо, буру намус менен жарышпай жашоону улантуу, ушунун баары ислам деп эсептелинет. Алла Таала баарыбызга пайдалуу илим берген болгон болсун. Жараткан Алла Таалам баарыбызды ата-энесин сыйлаган, элин жерине кызмат кылган чыныгымлуулардан кылган болсун. Кудай Таалам окуган хадистерибизге, окуган илимдерибизге амал кылуучулардан кылган болгон болсун. Билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болгон болсун. Тообуларыбызды кабыл алган болгон болсун. Алла Таалам бизди жаман сөздөн, жаман көздөн сактаган болсун. Жараткан Алла Таалам бизди шерменде кыла көрбөсүн. Кудай Таалам бул дүйнөдө биздин кемчиликтерибизди, айыптарыбызды жапкандай, акыретибизде дагы күнөөлөрүбүздү кечирип, айыптарыбызды жашар көргөн болгон болсун. Берхметке я архамар рахим.